السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یہ عجیب دنیا۔ دوستو، انتہائی دکھ کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق جب کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، سانحہ مری میں 20 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ دوستو، 8 جنوری کی صبح کو جب سوشل میڈیا پر حادثہ کی ویڈیو وائرل ہوئیں تو پورے ملک میں کوہرام مچ گیا، اور اس حادثے سے لوگوں کا جذباتی دکھ اس وقت زیادہ ہو گیا جب مرنے والوں کے جسد حاکی کے لائیو مناظر ویڈیو میں دکھائے گئے۔ دوستو، میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس بات پر بھی بحث کی جائے کہ آخر ایگزیکٹلی مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ کیا ان کی موت شدید برف باری سے ہوئی، یا برف میں پھنسنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے ان کی موت ہوئی، یا پھر گاڑی میں کاربن ڈائی آکسائڈ یا پھر کاربن مونوکسائڈ بھرنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی؟ یہ سب وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے، اور اپنے ماؤنٹینری کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے ویورز کو بتاؤں گا اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی اس صورتحال میں پھنس جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، سب سے پہلے سانحے میں ہونے والی ہلاکتوں کی وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو اس حادثہ کے بعد ہم نے کافی تحقیق کے مطابق کچھ نتائج اخذ کیے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے جس سب سے مضبوط نتیجے پر ہم پہنچے ہیں اس میں یہ کہ ہلاک ہونے والے تمام لوگ زیادہ برف باری یا زیادہ ٹھنڈ کی بجائے دم گھٹنے کی وجہ سے مرے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے رات ہوتے ہی جب گاڑی 6 فٹ برف کے اندر پھنس گئی اور دور دور تک جب برف اٹھانے اور روڈ کلیئر کرنے کا کوئی سسٹم نہ دیکھا تو پھر گاڑی کے اندر ہی رات گزارنے کا سوچا۔ مگر کیا ان تمام لوگوں کی موت کی وجہ گاڑی کا ہیٹر ہی تھا؟ جی ہاں دوستو، جب ان لوگوں نے شیشے بند کر کے ہیٹر لگایا تو رات ہونے کی وجہ سے ان سب کی آنکھ لگ گئی۔ اب مسلسل ہیٹر کی وجہ سے اور گاڑی بند ہونے کی وجہ سے اندر آکسیجن کی کمی ہو گئی، اور پھر مزید برا یہ کہ گاڑی 6 فٹ برف میں دھنسنے کی وجہ سے جو ہیٹر اگزاسٹ کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوکسائڈ باہر خارج کر رہا تھا وہ اس نے بیک مارنا شروع کر دی، اور پھر اس سے برا یہ کہ آلریڈی گاڑی بند ہونے کی وجہ سے جو لوگ اندر سوئے ہوئے تھے آلریڈی ان کی خارج کردہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر موجود تھی۔ جب ان لوگوں کو ہیٹر کی گرمی کے ذریعے سے سکون ملا اور دیر رات ہونے کی وجہ سے بھی ان لوگوں کی آنکھ لگ گئی تو نیند میں ہی ان کا دم گھٹ گیا اور یہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر مزید آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ جہاں بے ہوش تھے وہیں مر گئے، جو کہ آپ صاف ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ شدید ٹھنڈ سے ان کی ہلاکت بتا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اپنے ماؤنٹینری کے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں ایک انسان کو ٹھنڈ یا برف سے مرتے مرتے بھی 2 دن لگ ہی جاتے ہیں، اور ٹھنڈ سے جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ باڈیز اس حالت میں نہیں ہوتی جیسا کہ یہ باڈیز تھیں، جو کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ کوما میں گئے ہوئے ہیں، اور جو ٹھنڈ سے مرتے ہیں ان کے جسم پر فراس بائٹ کے واضح نشان موجود ہوتے ہیں، اور ٹھنڈ سے جو انسان مر رہا ہوتا ہے وہ کم از کم کوشش تو کرتا ہے وہاں سے بھاگنے کی اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو جہاں بیٹھے وہاں ہی مر گئے۔ دوستو، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کی اموات کی اصل وجہ کیا تھی۔ اب اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی اس حالت میں پھنس جائے تو وہ کیا کرے۔ تو سب سے پہلے جب تک کوئی ریسکیو کے لیے نہیں آتا تو اگر آپ گاڑی میں پھنس گئے ہیں تو سب سے پہلے نہ آپ نے سونا ہے اور نہ دوسروں کو سونے دینا ہے۔ ماؤنٹینری کے ایکسپیرینس کے مطابق بتاتا چلوں، پہاڑی علاقوں میں رات کا ہر گزرتا منٹ پچھلے گزرے ہوئے منٹ سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور آپ نے ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے، اپنے جسم کے حصوں کو چیک کرتے رہنا ہے حرکت دے کر کہ کیا یہ سن تو نہیں ہو گئے، ان میں خون کی گردش ہو رہی ہے کہ نہیں۔ دوستو، اللہ پاک نے انسان کو لاتعداد خصوصیات سے نوازا ہے، ایسے میں ایک خصوصیت محسوس کرنے کی بھی ہے۔ آپ کو ٹھنڈک اور گرمی دونوں کا احساس ہوتا رہتا ہے، اور دوستو فزکس کا قانون بھی کچھ یہی کہتا ہے
जिस्म सुन होने का मतलब ये होता है कि जब आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। इस हालत को इक्विलिब्रियम कहते हैं, हमारी ज़ुबान में इसको सुन होना कहते हैं। और फिर आपको कोई असर नहीं होता, दर्जा हरारत चाहे -25 हो या फिर -50, आप पर कोई असर नहीं होता। माउंटेनरी में जब आपके जिस्म का कोई हिस्सा इस हालत में ज़्यादा देर रहे तो इससे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, और अगर फ्रॉस्ट बाइट ज़्यादा देर रहे तो आपके जिस्म का वो हिस्सा मुर्दा हो जाता है और फिर उसको काट कर आपके जिस्म से अलग किया जाता है। सो इस तमाम हालत से बचने के लिए आपको जागते रहना है और चेक करते रहना है। अगर आंख लग गई तो आप गए। दूसरे तरीके में दोस्तों, अब हीटर की बात भी कर ली जाए तो अगर आप गाड़ी में हैं और शदीद ट्रैफिक में फंस गए हैं, मज़ीद आगे जा नहीं सकते और पीछे भी नहीं, और बदकिस्मती ये कि बाहर का दर्जा हरारत -10 तक पहुंच जाता है, तो कोशिश करें कि हीटर के बगैर गुजारा मुमकिन हो सके। और अगर हीटर लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना बचा हो तो फिर हर 1 घंटा में बस 10 मिनट हीटर लगाकर बंद कर दें और वक्फे से शीशा नीचे करके ताज़ा हवा को अंदर आने दें ताकि ऑक्सीजन की कमी पूरी होती जाए। मगर यहाँ भी ना खुद सोया जाए और ना दूसरों को सोने दिया जाए। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप मरी या फिर उस जैसे किसी इलाके में फंस गए हैं तो जाहिर सी बात है आपके इर्द गिर्द बहुत से दरख्त, जंगलात और झाड़ियाँ होंगी। इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए लकड़ियाँ इकट्ठी करें, चाहे वो बर्फ़ की वजह से गीली ही क्यों ना हो। आप लकड़ियाँ इकट्ठी करके रोड के साइड पर कोई मुनासिब जगह पर लकड़ियाँ रखें, गाड़ी से पेट्रोल निकालें और आग जला लें। पेट्रोल की वजह से गीली लकड़ियों को इब्तदाई आग लगेगी और उनका पानी खुश्क हो जाएगा और फिर वो खुद आग पकड़ लेंगी, और यूं आग जलाकर अपने आप को गर्म रखा जाए और रेस्क्यू पहुंचने तक रात गुजारी जाए। चौथा तरीका ये है कि अगर कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे पहले हवा की सिमत का तयन करें कि हवा किस सिमत से किस सिमत चल रही है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक झुंड बनाकर साथ जुड़कर हवा के मुखालिफ सिमत में बैठ जाएं और वक़्त गुजारें। मगर यहाँ भी जागते रहना और अपने आप को चेक करते रहना ज़रूरी है। अगर आँख लग गई तो आप गए। पाँचवा तरीका और आखिरी तरीका, मेरे नज़दीक सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर आप ऐसी जगह पर फंस जाएं तो कोशिश करें कि गाड़ी रोड के साइड पर पार्किंग में लग जाए। अगर शदीद बर्फ़बारी की वजह से हिल भी ना सकती हो तो कोई मसला नहीं, गाड़ी में से खाने पीने का और दूसरा कीमती सामान साथ ले लें और गाड़ी वहीं लॉक करके रोड के आगे या फिर पीछे जहां मुमकिन हो, आपको पता हो कि वहां आबादी है, पैदल चलना शुरू कर दें या फिर पहाड़ से पैदल नीचे वादी की तरफ उतरना शुरू कर दें। यकीन माने आप किसी भी तरफ चलना शुरू कर दें, आपको रास्ता में कोई ना कोई गांव या आर्जी रहायश मिल ही जाएगी जहां आप आसानी से रात गुजार सकते हैं। दोस्तों, जो इंसान हिम्मत करता है फिर उसके साथ खुदा होता है, और मदद का वादा भी इन्हीं के लिए है जिन्होंने मुशक्क़त उठाई। एक जगह गाड़ी में बैठे रहने से लाख गुना बेहतर है आप हिम्मत ना हारें, हाथ पांव मारें, वहां से निकलने की कोशिश करें। यकीन माने आपको कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। सो दोस्तों, हमने आपको अपने तजर्बा के मुताबिक ऐसी आफत से निकलने के कुछ तरीके बता दिए हैं। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए खुद भी जानें और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि खुदा न खास्ता हमारा कोई भाई मुस्तकबिल में ऐसी किसी आफत में फंस जाए तो इस वीडियो पर अमल करते हुए उसकी आफत से निकलने में कोई मदद हो सके। आखिर में इंतहाई दुख के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सानिया मरी में मरने वाले तमाम लोगों के गुनाह माफ़ करके उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।